have discussed about work and kinds of work. Here, under work we finish helping work, and again helping work subdivided into linking work. Last class we discussed about what are the linking work with examples finished, and here again the most common thing is auxiliary work. Auxiliary work. Here under auxiliary again chapter will be divided into three groups. First one is principal, and again semi-model, model and semi-model. And semi-model. Here under auxiliary work we finish principal, model and semi-model work, isn't it? Now we are going to read about another part of the work, that is main work. These are the linking work, the helping work, and subdivided into main work. This is the main and important work. Here under main work, based on object, based on object. Sentence based on object, the main works are divided into two main groups. First one is transitive work. Transitive work, and the second one is intransitive work. Here, what do you mean by transitive? The observation itself, they are giving the clue color based on object. Means intransitive work transitive work. Transitive verbs. In transitive verbs, they need certain object. Means the clear object, we can say. Clear object. ఒక సెంటెన్స్ మనం ఫామ్ చేయాలి అంటే ఏమేమి అవసరం? సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ లేకపోతే మనము సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే చేయొచ్చు. బట్ వితౌట్ వర్బ్ we can't make proper. In case of transitive verb, we need to have subject as well as verb and object. The object
Here, give you an example. He reads a novel yesterday. ఇక్కడ మనకి what you see, what is the subject here, and we need to find out what is the verb here, and we need to find the object also. First floor verb section is a part of the verb section is whenever we ask a question who and what అనే క్వశ్చన్ మనం ఎప్పుడైతే వర్బ్ ని చేస్తామో అప్పుడు మనకు వచ్చే ఆన్సర్ వచ్చేసి బికమ్ సబ్జెక్ట్. ది సేమ్ వే అదే వర్బ్ ని వాట్ అండ్ హూమ్ సెంటెన్స్ లో మనము వాట్ అండ్ హూమ్ అని పక్కన పెడితే వచ్చే ఆన్సరే బికమ్ ద ఆబ్జెక్ట్. అండర్స్టూడ్? మనకు చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, which one is the subject and which one is the object. For that I have given a small trick. Words ni ఎప్పుడైతే మనం క్వశ్చన్ చేసుకుంటామో who or what, he reads a novel yesterday. ఇక్కడ మనకు సబ్జెక్ట్ తెలియదు అనుకో, వర్బ్ రీడ్ అనేది మనం క్రియ అనే పదాన్ని తొందరగా గుర్తుపట్టగలుగుతాం. వర్బ్ ఆ వర్బ్ ని who reads a novel అనే క్వశ్చన్ వేసుకుంటే మనకు వచ్చింది ఆన్సర్ who reads, he read the novel. What he read, again we are asking the question what he read a novel. We got the object here, isn't it? In the case of transitive verb, the transitive verb which ends perfectly the perfect object. Understood? ఏదైనా మనము ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ తో ఎండ్ అవుతాయి. వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ వి కెన్ కన్సిడర్ దోస్ సెంటెన్సెస్ యాజ్ ఏ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మనకు కనిపిస్తా ఉంది అంటే వి కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ వాట్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఇక్కడ అదే మన తెలుగులో అయితే ట్రాన్సిటివ్ అంటే సకర్మక క్రియలు, అంటే సక్రమంగా ఉన్న క్రియ అని. అట్లే కాకుండా వాట్ డు యు మీన్ బై ఇంట్రాన్సిటివ్? ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ కి. సంబడి బాబా నాకు somebody somebody killed the snake. In this, somebody here killed the snake. Again, who killed the snake? This is the verb. Who killed the snake? Somebody. It becomes subject here. And again we are asking the question for verb. What they killed? The snake. Again here the snake became object. Isn't it? You are having subject, verb, object. This kind of sentences are called transitive verbs. They may ask, if they give the one sentence and they can ask whether it is a transitive or intransitive verb, find out. Understood? In the same way, the second one is intransitive verb. The second form of the verb, intransitive verb based on object.
That is intransitive verbs. Intransitive verbs. Again, in intransitive verbs, they doesn't require any object. It doesn't require any object. Is it clear? In the transitive verbs, we have to have a object, proper object. But in case of intransitive verbs, it doesn't require any particular object over there. Without object also, we can convey the message clearly. For example, he died. Here, he means subject, died, verb. We don't have any object here, isn't it? Even though we are conveying the message that particular person is died. Is it clear? This kind of sentence can be called it as intransitive verbs. Here, one more thing. Okay. Which part, Vedant? Okay, verbs, main verbs can be divided into two types, based on subject, based on object. They classified into two types. What are the? First one is transitive verbs. Second one is intransitive verbs. Evarku artham kaledanaru? Again, I am going to explain. Listen carefully. Intransitive verbs. అంటే మీది బేస్డ్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు. ఆబ్జెక్ట్ పరంగా వర్బ్స్ ని, మెయిన్ వర్బ్స్ ని ట్రాన్సిటివ్, ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ గా డివైడ్ చేశారు. ఇంట్రాన్సిటివ్. ఇక్కడ ట్రాన్సిటివ్ అంటే ఏమి? సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడైతే మనకు సెంటెన్స్ లో ఉండి it gives the full meaning or clear meaning for the particular sentence. ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఒక సెంటెన్స్, అది ప్రాపర్ మీనింగ్ ని కన్వే చేస్తా ఉంటే those kind of sentence can be called it as transitive verbs అంటారు. ఇది తెలుగులో ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ ని సకర్మక క్రియలు అంటారు. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ intransitive verbs, రెండోది వచ్చేసి ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటే ఇక్కడ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ మాదిరి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉండొచ్చు, కానీ దే డోంట్ బి ఏ ఆబ్జెక్ట్. అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు. ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ లో దే డోంట్ హ్యావ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ అనేది అక్కడ మనకు కనిపించదు. ఈవెన్ దో యాబ్సెన్సీ ఉన్నా కూడా, ఆబ్జెక్ట్ అక్కడ లేకపోయినప్పటికీ ద సెంటెన్స్ కన్వే ద ప్రాపర్ మెసేజ్. మనకు ఆబ్సెంట్ అయినప్పటికీ, ఆబ్జెక్ట్ లేకపోయినప్పటికీ we can convey the message. For example, I said he died అన్నామనుకో, he died. In this sentence, subject is there, verb is there, but we don't have the object. Even though we can get the conclusion, some particular person is died. Is it clear? అంటే మీ ఆబ్జెక్ట్ లేకపోయినప్పటికీ మెసేజ్ ని కన్వే చేసే సెంటెన్స్ ని మనము ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటాము. సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ మూడు ఉండి మెసేజ్ ని, ప్రాపర్ మెసేజ్ ని కన్వే చేసే సెంటెన్స్ ని ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటాము. మీకు ఆబ్జెక్టివ్ ఈ రీతిలో ఇవ్వచ్చు. ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రాన్సిటివ్ ఆర్ ఇంట్రాన్సిటివ్ అని అడగచ్చు. అప్పుడు మీరు దాంట్లో వర్బ్ ఏది, సబ్జెక్ట్ ఏది, ఆబ్జెక్ట్ ఏది అని కన్ఫ్యూజ్ అవునప్పుడు నేను చెప్పిన ట్రిక్ ఫాలో అవ్వండి. ఏమి? ఎప్పుడైతే వర్బ్ ని మనము క్వశ్చన్ చేసుకుంటే, హూ కానీ వాట్ కానీ అనే క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, ఆ సెంటెన్స్ వర్బ్ కి క్వశ్చన్ వేసుకుంటే
వచ్చే ఆన్సరే మనకు సబ్జెక్ట్ గాను, అదే వర్బ్ ని మనం అగైన్ ది క్వశ్చన్ వాట్ అండ్ హూమ్ అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటే వచ్చే ఆన్సరే మనకు ఆబ్జెక్ట్ గా వస్తుంది. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, మనం చాలా మంది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అనే దాన్ని బట్టి తెలుసుకునేకి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఏదో ఒకటి పెట్టేసి వస్తారు. డోంట్ డూ దాట్. ట్రిక్స్ మనకు చాలా ఆలోచించే టైం ఉండదు కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ లో ఇట్లాంటి ట్రిక్స్ కొంచెం రూఢీ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? బేస్డ్ ఆన్ మెయిన్ వర్బ్స్ ని బేస్డ్ ఆన్ ఆబ్జెక్టివ్ లో రెండు రకాలుగా విభజించినారు. వాటిలో ట్రాన్సిటివ్, ఇంట్రాన్సిటివ్. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండే సెంటెన్స్ ని ట్రాన్సిటివ్ అంటారు. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉండి కూడా ఆబ్జెక్ట్ లేని వర్బ్స్ ని మనము ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటాం. ఇక్కడ నెక్స్ట్ అదే మెయిన్ వర్బ్స్ ని సేమ్ మెయిన్ వర్బ్స్ ని మళ్ళీ బేస్డ్ ఆన్ యాక్షన్స్, ద సెకండ్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్షన్స్ ఆర్ స్టేట్. ఒక యాక్షన్ దాని స్థితిని, ఒక సబ్జెక్ట్ యొక్క స్థితిని కానీ బేస్డ్ ఆన్ ఆ సబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తా ఉంది వర్క్ యాక్షన్ ని కానీ స్టేట్ కానీ అంటే స్థితిని బట్టి అగైన్ ద మెయిన్ వర్బ్ divided into two types. What are those? Dynamic verbs, and second one is stative verbs. Stative verbs. మెయిన్ వర్బ్స్ ని బేస్డ్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ చూసుకుంటే ట్రాన్సిటివ్, ఇంట్రాన్సిటివ్ గా డివైడ్ చేశారు. ఇన్ ద సేమ్ వే అదే సబ్జెక్ట్ ని బేస్డ్ ఆన్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటే యాక్షన్స్ ఏమి అనేది కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేట్ అంటే స్థితి ఏమి అనే దాన్ని బట్టి తీసుకుంటే అగైన్ ద వర్బ్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్, డైనమిక్ వర్బ్స్, స్టేటివ్ వర్బ్స్. డైనమిక్ వర్బ్స్ నథింగ్ బట్ యాక్షన్ వర్బ్స్. Action verbs. Action verbs అంటే ఏమి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, here ఏవైనా యాక్షన్ వర్డ్స్ ఏవైనా కానీ will come under dynamic words. Hit, kill, explode, write, etc. ఇది ఏవైనా యాక్షన్ వర్డ్స్ ఏవైనా తీసుకోండి, it come under dynamic action words. Next, it can be continued in continuous form. The action verbs, the dynamic verbs can be continued, can be used in continuous tense. అంటే ఇట్లాంటి యాక్షన్ వర్డ్స్ ఏవైనా ఉన్నా సెంటెన్స్ లో we can use them as a continuous tense లో మనం వాడచ్చు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ అంటే అవి జస్ట్ ఇట్ షోస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ అంటే ఏమి? లైక్, లవ్, ప్రిఫర్, అగైన్ ఇంప్రెస్, ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ అని ఇవి మనకు స్టేటివ్ వర్బ్స్ కిందకి వస్తాయి. అంటే ఏమి? ఒక స్థితిని తెలియజేస్తాయి. ఒక ఇంప్రెషన్, లైక్, లవ్, ప్రిఫర్, ఇంప్రెస్, ఇట్లాంటివన్నీ మనకు స్టేటివ్ వర్బ్స్ కిందకి వస్తాయి.
Proper action verbs anni will come under dynamic verbs, and stative verbs anni like, love, prefer, impress itlantivanni stative verbs kinki vastayi. It shows the state of object. Next, any doubt? Is it clear, ma? In stative verbs, we cannot use these stative verbs. We cannot use in continuous form. Why means we can't? These are the feelings. We can't use in a continuous form. The same way, we can, in certain sentences, these stative verbs also can be used, but the meaning of the total sentence will be changed. Certain cases lo maatrame ee stative verbs ni manamu continuous form lo upayoginchachchu. Upayoginchina it can be change of the meaning. కొన్ని సందర్భాలు ఉపయోగించినప్పటికీ ఆ టోటల్ ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ టోటల్ గా చేంజ్ అవుతుంది అనేది క్లారిఫై చేసుకోండి. నెక్స్ట్, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ మా? డైనమిక్ అండ్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? యూ కెన్ టెల్ మీ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Next, the third type of main verbs are based on past forms. The third, based on past forms. Based on past tenses ni batti manaku based on past forms ni batti again they subdivided into regular verbs as well as irregular verbs. Regular, irregular. Based on first we finished based on certain two types of verbs we finished, that is transitive and intransitive. Based on action and state we finished, that is dynamic and stative verbs. In the same way, the third type of main verbs are based on past forms. ఆ past forms వల్ల ఇక్కడ కొన్ని రెండు రకాల వర్బ్స్ ని మన వాళ్ళు ఫామ్ చేస్తారు. అవేమి రెగ్యులర్ వర్బ్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్. వాట్ డు యూ మీన్ బై రెగ్యులర్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ అంటే ఇక్కడ రెగ్యులర్, ప్రతి రెగ్యులర్ వర్బ్ కి చెప్తా. ఇక్కడ రెగ్యులర్ వర్బ్ అన్నాం కదా, ఈ రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ప్రతి రెగ్యులర్ వర్బ్ యొక్క పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అనేవి పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అనేవి ఎప్పుడైతే ఈ రెగ్యులర్ వర్బ్స్ లో విచ్ అండ్ ద ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈడి, ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ యొక్క వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఎప్పుడే కానీ పాస్ట్ టెన్స్ లోను పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ లో రెండిట్లోనూ ఇట్ విల్ బి ఎండెడ్ విత్ ఈడి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రెసెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ తీసుకున్నాం అనుకో. రెగ్యులర్ వర్బ్స్ లో కుక్ ఉంది, ఇట్స్ ఎ ప్రెసెంట్ టెన్స్ కుక్. And what is the past tense for the cook? Cook. COOKED. Cooked.
which ends, the past form of the cook is ends with ed, cooked. In the same way, past participle also ends with ed, that is cooked. అంటే మీ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో, పాస్ట్ టెన్స్ లో, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ లో ఎప్పుడూ కూడా ద వర్బ్ యొక్క ఫార్మేషన్ సేమ్ గా ఉంటది. అంటే మీ పాస్ట్ లో కూడా కుక్డ్ అని ఉంది, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ లో కూడా ద వర్బ్ ఫార్మేషన్ ఎట్లుంది, కుక్డ్ అనే సేమ్ గా ఉంది. దీన్ని బట్టి మనము ఏం చెప్పచ్చు, రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఎవ్రీ టైమ్ కెన్ బి ఫాలోడ్ ద పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆర్ same verbs. Understood? In the case of, again one more example, clean, cleaned, again cleaned. అర్థమైందా? ఎప్పుడైతే మనకు ఒక పాస్ట్ టెన్స్ ప్రెసెంట్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్స్ తీసుకుంటే వాటిలో వర్బ్స్ అనేవి పాస్ట్ ఫామ్ లోను పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ లో ఎప్పుడైతే ఈడీతో ఎండ్ అవుతాయో అది బోత్ సైడ్స్, పాస్ట్ టెన్స్ లోను పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ లో ఎప్పుడు వర్బ్స్ సేమ్ గా ఉంటాయో అట్లాంటి వాటివన్నీ, ఇలాంటి వర్బ్స్ అన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అని చెప్తున్నాం. ఇట్లాంటివి ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, యూ కెన్ గో త్రూ ఇన్ నెట్, వాట్ బ్రౌజింగ్ నెట్. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్, ఇప్పుడు ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ తీసుకుంటే మనకు ఈ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఎప్పుడు డిఫర్ గా ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈట్ అని ఉందనుకో, ఈట్, ఏట్, ఈటెన్, isn't it? Is the same, the verb is same in past participle here? No, not at all. Why? Because these verbs are irregular. మనకి ఎప్పుడు కూడా ప్రెసెంట్ ఒక రకంగా, పాస్ట్ వర్బ్ ఒక రకంగా, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ వర్బ్ ఒక రకంగా ఎప్పుడైతే ఉంటాయో ఇట్లాంటి వర్బ్స్ ని మనము ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటారు. దే ఆర్ నాట్ సేమ్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్, isn't it? For example, one more example I'll give. Drink, drank. మీరు ఇట్లాంటి ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఎక్కువ అడుగుతారు, ఎందుకంటే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ లో రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అడిగినామంటే ఈజీగా రాసేస్తారు అనేసి దే వోంట్ ఆస్క్ దట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ దే ఆస్క్ ద ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ విచ్ వి హార్డ్లీ నోస్. దీనికి పర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలా, ఎందుకంటే మనము తెలిసిన వాటినే మనము బీటింగ్ ఎట్ ద బుష్ అన్నట్టు అవే వాడుతూ ఉంటాం, వాటి వరకే మనకు ఐడియా ఉంటుంది. కానీ ట్రై ఫర్ ద బై హార్ట్ న్యూ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్. అవి ఎక్కడ బుక్స్ లో చూస్తే దొరుకుతాయి, డిక్షనరీస్ తీసుకున్న దొరుకుతాయి. మనకి ఇక్కడ ట్రెజరర్స్ లో కూడా మనకు ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి దే వోంట్ ఆస్క్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ వర్డ్స్, అవి ఎప్పుడు కానీ యూజ్ చేసేటివి అడగరు. సంథింగ్ డిఫర్ దే లాస్ట్. ఇప్పుడు డ్రింక్, డ్రాంక్, డ్రంక్. ఈ డ్రంక్ అనేది మనకు పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ లో ఇచ్చింటారు, మనల్ని వి హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పాస్ట్ టెన్స్, లేదంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్ అడుగుతారు. ఇంత ఈజీ అయితే అడగరు, మేబీ డిఫికల్ట్ లెవెల్ ఇస్ డిఫర్ హియర్. అండర్స్టూడ్? అంటే ఏమి, మనకు రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఆల్మోస్ట్ వీ కెన్ ఈజీలీ బ్లైండ్లీ వీ కెన్, వన్స్ వీ నో ద పాస్ట్ verb we can write the past participle verb in regular verb. In case of irregular verbs, once we know the present verb, what we can't find out the past tense, again past participle also differ. For that we need to by heart ఏవి irregular గా ఉన్నాయి, ఏవి డిఫికల్ట్ గా ఉన్నాయి, ఇంత మనకు ఫెమిలియర్ గా ఉండేటట్టు కనుక్కుంటాం, అన్ఫెమిలియర్ గా ఉండేటివి మనం కనుక్కోలేము. కాబట్టి వీటికి మనము ప్రాక్టీస్ అవసరము. Understood? Now I'll give the 3 sentences. Can you find out whether that particular sentence are transitive or intransitive? నేను చెప్పిన ట్రిక్ ఉపయోగించి నేను ఇచ్చే సెంటెన్స్ ట్రాన్సిటివా ఇన్ట్రాన్సిటివా అనేది యూ కెన్ రిప్లై. ఓకే,
Only 3 or 4 sentences I'll give, you can find out whether it is transitive verbs or intransitive verbs. Playing, planes are flying or flying in the sky. In the sky. Okay. First one. You can find out whether it is transitive or intransitive sentence. Next one. Always speak the truth. Truth. Very good. Somebody gave the answer that is transitive. It is right. What about the first one? Next. No. First one is transitive. Okay, okay. No, answer let me చెప్పొద్దు. Don't speak too loud. Okay, one more. The puppy ate the Planes are flying in the sky. First one. Are you able to see that board? Okay. Planes are flying in the sky అన్నారు. ఇప్పుడు flying అనేది మనము we can find out the verb ఉంది. Planes అనేది ఇక్కడ again నేనేం చెప్పాను, మనకు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ రావాలి. వీఆర్ నాట్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ సెంటెన్స్. ఇన్ ద స్కై అన్నారు, ఆ స్కై ఆబ్జెక్ట్ అవుతుందా ఏమవుతుందో అని మనకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నేను ఒక ట్రిక్ చెప్పా, ఏమని, ఎప్పుడైతే మనము వర్బ్ ని హూ కానీ వాట్ కానీ అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటే హూ ఫ్లయింగ్ హియర్ ప్లేన్స్, ఈ ప్లేన్స్ అనేవి ఏమైనాయి మనకు సబ్జెక్ట్ అయింది. బట్ in case of again we are asking question for verb, ఏమని అడుగుతున్నాము, ఆబ్జెక్ట్ రావాలంటే ఏం క్వశ్చన్ అడగాలి మనము, whom కానీ what కానీ క్వశ్చన్ వేయాలా. You are getting answer for this? Who flying? Are flying. You are getting answer? No, you are not getting answer for this who or what. మనకు అదే వాట్ ని మనం ఇక్కడ అడిగితే we got the subject. What are flying in the sky? Planes are flying. But who are flying in the sky అనేది we don't get the answer there. That means we are not getting the object here. No object. Object అనేది మనకు రాలేదు. Why? Because this in the sky అనేది మనకి ఇక్కడ సపోర్టింగ్ గా ఉంది, సపోర్టింగ్ సెంటెన్స్ మాదిరే ఉంది, కానీ ఇట్స్ నాట్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ మనకు సెంటెన్స్ లో మిస్ అయింది అంటే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ intransitive verbs. First one is intransitive. Understood? ఇట్లాంటివి ఇస్తారమ్మా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. స్కై ఉందనేసి మీరు చాలా మంది ఆబ్జెక్ట్ పెట్టేస్తారు, బట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఎప్పుడైతే ఈ క్వశ్చన్ వేసుకున్నప్పుడు హూ కానీ వాట్ కానీ అని వర్బ్ కి ద అదర్ పార్ట్ మనం క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు మనకు ఆన్సర్ వస్తే అది పర్ఫెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నట్టు. వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ అది ఇంట్రాన్సిటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. ఇది క్లియర్?
Next, always speak truth anam. What we have to speak? Always what we have to speak? Truth. Ikkada verb ki always speak the truth. The truth anam. Ikkada idi transitive verb avutadi. What we have to speak? What we have to speak? Always speak the truth. Here the truth is object. What we have to speak? Object వచ్చేసి మనకు truth అనే ఆన్సర్ వచ్చింది. ఆల్వేస్ అనేది మనకు ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ కింద కాకుండా మనము ఈ వర్బ్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనం క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు మనకు సబ్జెక్ట్ తో సంబంధంలా మనం ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ లో గానీ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ లో గానీ మనం దేని మనం టార్గెట్ చేస్తున్నాం? ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా. యూఆర్ నాట్ బాదరింగ్ అబౌట్ సబ్జెక్ట్. అండర్స్టాండ్? నాట్ బాదరింగ్ అబౌట్ సబ్జెక్ట్. మనం బేస్డ్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఫస్ట్ లోనే మీకు ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ లో చెప్పాను కదా, మీరు దీన్ని ఎక్కువ కన్సిడర్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇఫ్ యు గోయింగ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ ఎ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్, it is well and good, but if not, always అనేది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అని ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ వర్డ్ వాట్ ఆర్ హూమ్ అనేది మీకు రాలేదనుకో, మనకు ఆబ్జెక్ట్ ముఖ్యం కాబట్టి వి ఆల్వేస్ స్పీక్ వాట్? ద ట్రూత్. ఈ ట్రూత్ అనే దాన్ని మనము ఆబ్జెక్ట్ గా కన్సిడర్ చేసుకోవాలా. వెదర్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ కదా, దీన్ని ఇట్లాంటి సెంటెన్స్ ఏమంటారు? ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. బేస్డ్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ని దీన్ని ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటారు. ఓకే, ఇట్ ఇస్ క్లియర్ మా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, డోంట్ స్పీక్ టూ లౌడ్ అన్నారంట. డోంట్ స్పీక్ టూ లౌడ్. ఇదేమిది? ట్రాన్సిటివా ఇంట్రాన్సిటివా? స్పీక్ అనేది వర్డ్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. టూ లౌడ్. లౌడ్ అనేది ఏంటి? వాట్ టు స్పీక్. యు గట్ ద ఆన్సర్? whom to speak? No answer. We are not getting any object here. మనకు ఆన్సర్ రాలేదంటే ఆబ్జెక్ట్ అట్లా లేనట్టే. ఇది ఏమి? ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ అబ్సెంట్ అవుతుందో అట్లాంటి సెంటెన్స్ మనకు ఇంట్రాన్సిటివ్ సెంటెన్స్ అవుతాయి. థర్డ్ వన్ ఇస్ ఇంట్రాన్సిటివ్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ద పప్పీ ఏట్ ద బిస్కెట్ అనండి. ద బిస్కెట్ అనేది పప్పీ ఏట్ ద బిస్కెట్ అనేది ఇక్కడ ద పప్పీ అనేది ఏమవుతుంది? సబ్జెక్ట్. ఏట్ అనేది వర్బ్. వాట్ ద పప్పీ ఏట్? వాట్ ద పప్పీ ఏట్? ద బిస్కెట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. వి గాట్ ద ఆబ్జెక్ట్ హియర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మనకు ప్రెసెంట్ అయింది కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్ ఏమైంది? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ట్రాన్సిటివ్ verb. Understood? ట్రాన్సిటివ్ ఏమి, ఇంట్రాన్సిటివ్ ఏమి, స్టేటివ్ వర్బ్స్ ఏమి, డైనమిక్ వర్బ్స్ ఏమి, ఇట్లాంటివన్నీ మనం క్లారిటీగా అంటే మెయిన్ వర్బ్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? దే వోంట్ ఆస్క్ డైరెక్ట్లీ ఎనీ క్వశ్చన్. మనకు దాని విషయం తెలిస్తేనే, దాని డెఫినేషన్స్ తెలిస్తేనే మనము క్లియర్ గా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము. విత్ దిస్ we are going to conclude our session today. Tomorrow again we are going to deal about adverbs. The foremost key role adverbs అనేవి కొన్ని ఇప్పుడు అడ్జెక్టివ్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, అడ్జెక్టివ్స్ తీసుకుంటే నౌన్ ని ప్రొనౌన్ ని మాత్రమే మోడిఫై చేస్తాయి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్వర్బ్స్ నౌన్ ని చేస్తూ అడ్జెక్టివ్ ని మోడిఫై చేస్తాయి, అడ్వర్బ్ ని ఇంకొక అడ్వర్బ్ మోడిఫై చేస్తాయి. ఇట్లాంటివన్నీ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్వర్బ్స్ అనేది మనము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? ఎనీ డౌట్? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్తే ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.